सामने पेश होया। करोना ने सारी दुनिया को अपने गिरफ्त विच लिया। सारे देश त्राही त्राही कर रहे हैं करोना की बीमारी करके। सो साडे देश विच इस बीमारी को दूर करने वास्ते बहुत सारे धार्मिक लोग भी लगे हुए हैं, साइंस भी लगी हुई है, साइंटिस्ट भी अपना काम कर रहे हैं कि यदि बीमारी का कोई इलाज किया जाए। क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और ये भारत विद्या का एक केंद्र रहा, दुनिया का गुरु रहा भारत। इतों जिन्नी सिक्ख्या लेके संसार के लोग जानते सन। सो इस देश में यह बीमारियां फैलन का सवाल ही पैदा नहीं होता। परंतु साइंस अजिहे काम कर लग पई है। साडे गुआढ़ी देश चाइना ने बहुत गलत तरीके दे नाल एक बीमारी शुरू की जिन्हों सारा संसार जानता और पूरा संसार इस गिरफ्त विच। साडी सरकार ने बहुत इंतजाम किए। सब तो पहला मोदी जी ने लॉकडाउन की गल की कि असी घरां च रहिए, ये बीमारी तो छुटकारा हो सकता है। ये फायदे भी बहुत हुए। सारी दुनिया पूरा भारत वर्ष लॉकडाउन होया, घरां च रहन लगे। इसकी कापी दूसरे देशों ने भी की, वैसटर्न कंट्री ने भी की। वो भी लोग घरों तो बाहर नहीं निकलते सी। कितनी बड़ी गल है कि मोदी ने जो सोचा उसमें दुनिया ने अडॉप्ट किया। इससे सानू बहुत फायदे हुए। सानू लॉकडाउन के दिनों के मास्क मूँह पर जरूर पहनना चाहिए और सानू दूरी रखनी चाहिए। असी कितनी बारी डॉक्टर जिहड़े साडे डॉक्टर हैं वो बार बार ये कहते हैं कि अपने हत्थों को धो के रखो, साबुन नाल धो, उन्होंने 20 सैकंड तक धो, लेकिन तुसी थोड़े थोड़े टाइम बाद हत्थों को साफ रखो और दूरी बना के रखो, मास्क पहनो। परंतु ये सारिया चीज़ां तो हो रही हैं, ये बीमारी फिर बढ़ रही है। ये फिर रुकावट नहीं कोई आ रही। भारत एक बहुत विशाल देश है। इतों के लोग घरां च नहीं बंद बैठ सकते, वो कमरे च बंद नहीं बैठ सकते। खासकर जोड़े साडे लोग कलोनियां तंग कलोनियां तंग शहर के तंग गलियां च रहिंदे हैं, उन्हां कोल इन्नी अकोमोडेशन नहीं है। एक कमरे दे विच एक सैट दे विच हाउसिंग बोर्ड के जोड़े मिले हुए लोगों को हैं 10 बंदे रहते हैं। वो किन्ने 10 बंदे सारा दिन घर लॉक रह सकते हैं? इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो इस करके लॉकडाउन भी लग्या, उसकी असी पालना की। एमरजेंसी भी लगी, उसकी भी असी पालना की। परंतु सरकार ने जो देखा कि भारत एक बहुत मेहनती लोगों का देश, इत्थे मजदूर इंजीनियर जिहड़े साडे वास्ते फैसिलिटी बनाते हैं, साडे वास्ते चंगियां चीज़ां बनाते हैं, वो घरां च बैठे तो मैन्युफैक्चरिंग कित्थों होगी? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खत्म हो गई, बिजनेस खत्म हो गया, बिजनेसमैन तंग आ गए, घर च बैठे बैठे इंप्लाई भी दुखी हो गए। साडियां नर्सां, साडे डॉक्टर, साडे सफाई कर्मचारी, साडी पुलिस दिन रात लगी हुई है। उन्होंने भी इस बीमारी ने बख्शिया नहीं, उन्होंने भी ये बीमारी फैल गई। सो मैं चंडीगढ़ की गल खास करके करांगा कि चंडीगढ़ एक 10 बाई 10 किलोमीटर का शहर है। ये मैं पहला भी कहा सी। इस शहर के विच बीमारी फैलन का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये साफ सुथरा शहर है। साडे गवर्नर साहब बिदनौर जी जोड़े चंडीगढ़ के गवर्नर हैं, और चंडीगढ़ के नहीं पंजाब के गवर्नर हैं, और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। वो जदों भी कोई चंडीगढ़ के लोगों को प्रॉब्लम आती है, वो एकदम इतों के एडवाइज़र की, इतों के अफसर की मीटिंग बुला लेंगे हैं, क्योंकि उन्होंने दफ्तर चंडीगढ़ च, हरियाणे के गवर्नर का दफ्तर चंडीगढ़ च, हरियाणा का मुख्यमंत्री चंडीगढ़ च रहिंदा, पंजाब का मुख्यमंत्री चंडीगढ़ च रहिंदा। तो साडे लोगों को बहुत सहूलतां। साडे एडवाइज़र मनोज परिंदा जी बहुत सुलझे हुए आदमी हैं। मैं उन्होंने एक्टिविटी देखता, जिस दिन लॉकडाउन खत्म करने की गल चली, इतों के जोड़े इंजीनियर सीगे, इतों के जोड़े बड़े बड़े अफसर सीगे, बराड़ साहब सीगे एजुकेशन जोड़े देखते, DC साहब, उन्होंने नाल होर अनेकों के अफसर सीगे। उन्होंने सोचा कि असी लॉकडाउन में रिलैक्सेशन दईए। उन्होंने चंडीगढ़ में जोना में वंडिया, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। तो उन्होंने इन्हू वंड के बाकी लोगों को उन्होंने खुल दी, थोड़ी छुट्टी दी, लेकिन बंदिशां नाल कि जे तुसी बाहर निकलती है तो पास की जरूरत नहीं, लेकिन तुसी मास्क पहन के जाना, तुसी फासला रखना, दूरी रखनी।
ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਡਮ ਕਿਰਨ ਖੇਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੈ ਔਰ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਇੰਜ ਕਰੋ। MP ਮੈਡਮ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਦੇਖਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਡਮ ਕਿਰਨ ਖੇਰ, ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੰਬੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਡਮ ਹੈ, DC ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 6000 ਜਾਤਾਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਜੁਟ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਠੇਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਘਰ ਘਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਣੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਘਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਡਮ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਦੇ ਗ੍ਰਿਪ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖਣਾ, 10-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੇਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਵੇਚੋ ਸਮੈਕ ਆ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਵੇਚੋ, ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਫਸਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬਚਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਤਾਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ,
ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਇੱਥੋਂ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਆਓ ਮੈਂ ਸਭ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ, ਦੂਰ ਭਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 10-20 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ।